नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि बहुजनहिताय बहुजनसुखाय साधु साधु साधु। ಕಡಲೊಳಗಿನ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೂವೊಳಗಿನ ಪರಿಮಳದಂತೆ ಕಡಲೊಳಗಿನ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೂವೊಳಗಿನ ಪರಿಮಳದಂತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿರುವೆವು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿರುವೆವು ಸದಾ ನಮ್ಮೆದೆಯಲಿ ನೆಲೆಸಿರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸೋದ ನಮ್ಮೆದೆಯಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸಿರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತ ನಮೋ ತಸ್ಸಾ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸಾ ನಮೋ ತಸ್ಸಾ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि। వాడల మాత్రమే వెలిసెన బొమ్మ ప్రతి వాడన నిలుపగలిగే యోధులే రమ్మా ఒక వాడకి పరిమితమా అంబేద్కరుడు ప్రతి వాడికి హక్కులను పంచిన వాడు తను రాసిండు రాజ్యాంగం దేశం కోసం తను చేసిండు పోరాటం అందరి కోసం తను రాసిండు రాజ్యాంగం దేశం కోసం తను చేసిండు పోరాటం అందరి కోసం చీకటిని తరిమేసి వెలుగైనాడు జై భీం జై భీం జనగుండె నినాదం అందరం ఒకటై గెలవాలి సమాజం జై భీం ఒక యుద్ధ నినాదం అందరి కోసం గది పోరు ప్రవాహం మాకెందుకు మాది కాదు ఆ నినాదం గని అవగాహన లేకున్నది కొంత సమాజం రాజ్యాంగం ప్రతిఫలాలు పొందుతూ జనం అది అంటేందని అడిగే అవివేకుల దేశం జీవితాన్ని దారపోసినాడు రమణకై అవమానాలనుభవించి నిలిచెర బలమై భావితరాల బతుకులు మార్చుట కొరకై అలసపడిన వాళ్ళ కొరకు పుట్టెర వెలుగై నువ్వు చదువుతున్న ఈ చదువు ఆయన రాత నువ్వు చేసుకునే ఈ నౌకరి ఆయన రాతే నువ్వు పొందే ఏ పదవైనా ఆయన భిక్షే జై భీం జనగుండె నినాదం అందరం ఒకటై గెలవాలి సమాజం
జై భీమ్ ఒక యుద్ధ నినాదం అందరి కోసం గది పోరు ప్రమాదం నడి వీధిలో నిలబడిన నూరడుగుల బొమ్మ కాదు అంబేద్కర్. ఆచరణకు నోచుకొని రోజు పలికే పేరు కాదు అంబేద్కర్. నడి వీధిలో నిలబడిన నూరడుగుల బొమ్మ కాదు అంబేద్కర్. ఆచరణకు నోచుకొని రోజు పలికే పేరు కాదు అంబేద్కర్. ఓటు బ్యాంకు రాజకీయ దుష్టుల పూదండ కాదు అంబేద్కర్. రిజర్వేషన్ పేరుతో కులాల కుంపటి కాదు అంబేద్కర్. జై భీమ్ జై భీమ్ ఎగిరే శాంతి కపోతం భారత రాజ్య నిర్మాణ ప్రగతి పతాకం. జై భీమ్ జై భీమ్ అది ఒక మంత్రం జనజీవన జాగృతికి ఆ పలుకే తంత్రం. అణిగి మణిగి ఉన్నోడి అంతరాత్మాతను అజ్ఞానం అనే చీకటిలో చిరుదీపమ్మతను. అణిగి మణిగి ఉన్నోడి అంతరాత్మాతను అజ్ఞానం అనే చీకటిలో చిరుదీపమ్మతను. ఆకలైతే ముద్ద కలిపే అమ్మ చేయి అతను. అనంత విశ్వ ప్రేమకు ఆలంబనాతను. జై భీమ్ జై భీమ్ ఎగిరే శాంతి కపోతం భారత రాజ్య నిర్మాణ ప్రగతి పతాకం. జై భీమ్ జై భీమ్ అది ఒక మంత్రం జనజీవన జాగృతికి ఆ పలుకే తంత్రం. నడిచే గ్రంథాలయమా విలువల విద్యాలయమా ఆయనంటే వ్యక్తి కాదు నిన్ను నడిపే శక్తిరా. నువ్వు గీసిన బొమ్మ కాదు నిన్ను గీసిన బ్రహ్మరా. అంబేద్కరా 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 తాను రాసిన కథనమిదిరా తాను పోసిన ప్రాణమిదిరా. అంబేద్కరా అంబేద్కరా ఆయనంటే వ్యక్తి కాదు నిన్ను నడిపే ದೇವರು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಆಗಿ ಆಧಾರ ಆಗಿ ಆಧಾರ ಆಗಿ ಆಧಾರ ಕರಗೋಯ್ತು ಭಾರ ಮರೆಯಾಯಿತು ದೂರ. ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಆಗಿ ಆಧಾರ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಮಾನತೆ ಈಗ ದೂರ. ನೀ ತೋರಿಸ ದಾರಿಲಿ ದೇಶ ಸಾಗಿದೆ ಸೂರು ನೂರು ಬೀಗ ಬೀಗ ದೂರ. ನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರ ಮಹಾನಾಯಕ ನೀನು
ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕಂಡ ರೇಟ್ ಸರ್. ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಂದ. ಬಾಬಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬೂಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಹುಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ, ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತಕ. ಇಂಥವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸುಕೃತ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ. ಸಮಾನ, ಕೇವಲ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಯಾರೂ ಮೇಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೀಳಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೆಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ರವರ 119ನೆಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು 2 ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಗಳ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಪರಮಾನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತ ಆರಕ್ಷಕ సముద్రం నీ గళం, ఒక పిడుగు నీ లక్ష్యం, ఒక గెలుపు నీ రాజ్యాంగం, మా రక్షణ కవచం, నీ ధైర్యం మా ఆయుధం, నీ త్యాగం మా జీవనం, నీ అడుగు జాడ మా గమ్యం. నాన్నలు నిన్నే మొక్కారు, మేము నిన్నే మొక్కుతున్నాం, నీవే ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿವರೆನ್ನದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ತಮ್ಮ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಮಾನದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಥನ ಅದು. ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 19ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸತಾರದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತರನ್ನ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಬೆಂಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಡೆಸ್ಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಣಿ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಗೋಣಿ ಚೀಲನ್ನು ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 7ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವಾಗ ಕಾನೂನನ್ನು ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ದಲಿತ ಮಗುವಿಗೆ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗುಮಾಸ್ತ ಬಂದು ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಗುಮಾಸ್ತ ಒಂದು ದಿವಸ ರಜೆ ಮೇಲಿದ್ದ. ಆ ರಜೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಆ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆ ಗುಮಾಸ್ತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀನು ನೀರು ಕುಡಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಯಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು. ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಸಿಕ್ನ ಕಾಳಾರಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ 1930ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಳಾರಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಳಾರಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ 4 ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲಿನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವರು ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ದೇವರಿಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬ್ತೇನೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲೋ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 25, 26, 27, 28ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 100 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಕಾನೂನಿನ ಇದು ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡಿತರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಹಾನಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದೇಶದ 2,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕನಸು ಮಾತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 31 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸಂಸದರಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಅವು 2 ಮಹಾನಾಯಕರಿಗೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರವರಿಗಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಬರೆದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಬನ್ನೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬನ್ನೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರಿನದೇ ಮಣ್ಣಿನದೇ, ದಿನಪನದೇ ಸೂರ್ಯನದೇ, ಚಂದ್ರನದೇ ನಿನ್ನದೇ, ತಣಿತಣಿವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟವೇ, ನೋಡು ಗುಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಂದಂತೆ ಆ ಹಸಿರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು, ವಿಚಾರ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ, ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949ನೇ ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ದಿನದಂದು ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್, ನಗರಸಭೆ, ದಾಂಡೇಲಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಳಿಯಾಳ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದಾಂಡೇಲಿ ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ರವರ 119ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಮಾನ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು
ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವ ಮರ್ಜಿ ಸರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಂಡ್ರು ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂಗೂರು ನಗರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ನಗರಸಭೆ, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು, ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂತರು, ಶರಣರು, ದಾರ್ಶನಿಕರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಆಡಳಿತಗಾರರು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ? ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಧನೆಗಳ ಕತೆ, ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಗಾಥೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದರು, ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅವರು ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುವುದೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ದಾರ್ಶನಿಕರಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಆಡಳಿತಗಾರರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ರವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ 1908 ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರ್ಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ, ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಚಾಂದ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಶೋಭಿರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಸಂತಿ ದೇವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಆ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, 5 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಆ 5 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ರವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಬಾಲ್ಯ, ಅವರ ಹೆಸರು ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್. ನಂತರ ಈ ದೇಶದ ಜನರು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬೂಜಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬಾಬೂಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಾಬು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಬಾಬೂಜಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. 1908 ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಒಳಗೆ ಜಳ ಇದೆ, ಹಸಿವು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 20ರವರೆಗೆ ನಾವು ಮಹಾಡ್ ಕೆರೆಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1927ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮಹಾಡ್ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೌಡಾರ್ ಕೆರೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನೀರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು,
ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರನ್ನ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಕೀಳಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೇಳದ ಹಾಗೆ, ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದ ಹಾಗೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ, ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಚಿಂತುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಚೌಡಾರ್ ಕೆರೆಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ತಗೊಳಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆ. ಯಾವ ದಲಿತರಿಗೆ 2 ಕೊಡ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು 2 ಕೊಡ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಚಾಮ ಗೋಚರವಾಗಿ ಬೈದು, ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಬೈದು, ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಅವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ, ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಶೋಷಿಸಿ 1 ಕೊಡ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮೂಲ ನೀರನ್ನೇ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ನೀರು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ ತಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೊಲಸಿದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ನೀರು ಜೀವಜಲ ಅಂತೀವಿ, ಬಹಳ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಜೀವಜಲ ಅಂತೀವಿ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಡದೆ, ದಲಿತರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 1927 ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನೊಳಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಥಳಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಬಾಯಿಯೊಳಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. 1984ರಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. 1-2 ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 1984ರಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಆಯಿತು. ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಯಿತು. ಎಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 12 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಗ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಸೀನನ್ನು ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ತುಂಬ ವಿಷಾದದಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ನೀರು ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ರೀಚ್. ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡೋದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 10-15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ, ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ, ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಲಿತರು ಗಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ನಾಮ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲಿದೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹಾಗೂ
ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾವರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಂಥ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಪರಮಾನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಗರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವ ಮರ್ಜಿ, ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡವರೆಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ನಗರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ದಳಪತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಕೋಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿತ ನಾನು ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ನಗರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ನಗರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ BN ವಾಸರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹಿತ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ದಾಂಡೇಲಿ, ಇವರು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಹಿತ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ್ ಅಂಬಿಗೇರ್, CPI ದಾಂಡೇಲಿಯವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಬನ್ನೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಗರಾಡಳಿತ, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚೇರ್ಮನ್ರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹಿತ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.